دنیا کی نظریں پاکستان پر۔ امریکہ اور ایران مذاکرات پاکستان کے ثالثی میں کل اسلام آباد میں ہوں گے۔ امریکی نائب صدر جیری وینس امریکی مذاکرات، اسٹیو وٹکوف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر امریکی وفد کی نمائندگی کریں گے۔ ایران کی نمائندگی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر غالباف کریں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا معزز مہمانوں کا خیر مقدم۔ تمام وفود اور صحافیوں کو پاکستان میں آن ارائیول ویزا جاری کرنے کی ہدایت۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران سے امن معاہدے کے لیے پر امید، کہا ایرانی رہنما بہت حد تک معقول ہیں، اگر انہوں نے معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اسرائیل لبنان پر حملے کم کر رہا ہے۔ اسرائیل وزیر اعظم نے گزشتہ روز فون پر گفتگو میں لبنان پر حملوں میں کمی پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں امریکی صدر نے کہا، ایران آبنائے ہرمز سے تیل بردار جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں دے رہا، یہ وہ معاہدہ نہیں جو ہمارے درمیان ہوا تھا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کھلی ہوئی ہے، اگر دشمنی پر مبنی طرز عمل اختیار نہ کریں تو آبنائے ہرمز سے امریکی بحری جہاز بھی گزر سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز سے محفوظ راستوں کے ذریعے سفر یقینی بنائیں گے۔ آبنائے ہرمز کا بین الاقوامی شپنگ چینل ایران اور عمان کے علاقائی پانیوں پر مشتمل ہے۔ دونوں ممالک ماضی میں خیر سگالی کے تحت جہازوں کو محفوظ راستہ فراہم کرتے رہے ہیں۔ ایران چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز ایک پرامن گزرگاہ رہے۔ راستے کو جنگی جہازوں کے غلط استعمال سے بچانے کے لیے ایران کو عمان اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر واضح طریقہ کار پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نائب صدر جیری وینس کو ایران کے ساتھ جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کی ہدایت۔ برطانوی اخبار کے مطابق اسلام آباد میں ایرانی حکام کے ساتھ مذاکرات میں جیری وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر شریک ہوں گے۔ جیری وینس ایران کے ساتھ جنگ کے مخالف سمجھے جاتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی جرمن وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، عالمی امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عباس اراغچی کی اسپین کے ہم منصب سے بھی گفتگو۔ ہسپانوی وزیر خارجہ نے جنگ بندی مذاکرات میں نیک نیتی سے حصہ لینے پر زور دیا۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ لبنان پر اسرائیلی حملے عالمی اور انسانی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر مشرق وسطیٰ کے دورے کے اگلے مرحلے میں قطر پہنچ گئے۔ دوحہ سے برطانوی وزیر اعظم کا امریکی صدر ٹرمپ کو فون۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے لیے عملی منصوبے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر سے پہلے برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر بحرین پہنچ گئے۔ بحرینی وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ نے ان کا استقبال کیا۔ کیئر سٹارمر نے بحرین میں تعینات برطانوی فوجیوں سے ملاقات کی، کہا امریکہ ایران جنگ بندی کو مستقل بنانے کے لیے کافی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے برطانوی وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو فرانسیسی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون۔ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار پر مبارکباد۔ خطے میں دیر پا امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بات چیت میں دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد اور احترام پر زور دیا۔ پاکستان اور فرانس نے دو طرفہ تعلقات اور اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا ہے کہ ایران اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات میں فعال طور پر شرکت کرے گا، تاہم امریکہ کی دھوکہ دہی والی فطرت کے سبب گہرے شکوک و شبہات باقی رہیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت روکنے کے لیے عبوری جنگ بندی ممکن بنانے پر پاکستان کی کاوشوں کی ستائش۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے کہا کہ لبنان معاملے سے انکار یا پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لبنان سمیت تمام مزاحمتی محاذ جنگ بندی کا حصہ ہونا 10 نکاتی تجویز کا پہلا نقطہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف لبنان کے مسئلے پر واضح طور پر زور دے چکے ہیں۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کی بھاری قیمت ہوگی، سخت رد عمل آئے گا۔ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے،
آگ کو فوری طور پر بجھایا جائے۔ ایران کی خارجہ تعلقات کی اسٹریٹجک کونسل اور سابق وزیر خارجہ کمال خرازی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران میں کمال خرازی کے گھر پر 2 اپریل کو امریکہ اور اسرائیل نے فضائی حملہ کیا تھا، جس میں کمال خرازی شدید زخمی اور ان کی بیوی شہید ہو گئی تھیں۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ 2 ہفتے کی جنگ بندی کے ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کے چہلم پر ایران کے مختلف شہروں میں بڑے اجتماعات۔ اصفہان کے نقش جہاں اسکوائر پر ہزاروں افراد نے ایک ساتھ قومی ترانہ پڑھا۔ آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ یہ اجتماعات رات دیر تک جاری رہے۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی نے کہا ہے کہ دشمن کے ساتھ بات چیت کے باوجود ایرانی عوام کو سڑکوں پر ہی موجود رہنا چاہیے۔ ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایران تمام مزاحمتی معاہدوں کو متحدہ وجود کے طور پر دیکھتا ہے۔ ایران اپنے شہید سپریم لیڈر اور اپنے شہداء کا بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ شہید سپریم لیڈر علی خامنہئی کے چہلم پر بیان میں مجتبی خامنہئی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کے انتظام کو نئے مرحلے میں لے کر جائیں گے۔ ایران کے جنوبی پڑوسیوں کو پیغام ہے کہ دشمن کے جھوٹے وعدوں سے بچیں۔ ہم ابھی بھی جنوبی پڑوسیوں سے مناسب رد عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی لبنان میں جارحیت جاری۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا اپنی کابینہ کو لبنان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا حکم۔ قصبیہ حناویہ پر فضائی حملہ۔ اسرائیلی فوج نے عین اشرب کے رہائشی محلوں کو دھماکہ خیز مواد چڑھایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا اپنی کابینہ کو لبنان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا حکم۔ کہا بات چیت کا مرکز حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا، لبنان سے پرامن تعلقات قائم کرنا ہوگا۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان براہ راست بات چیت اگلے ہفتے واشنگٹن میں ہوگی۔ اسرائیلی وزیر دفاع کی ہٹ دھرمی برقرار۔ کہا لبنان جنگ بند نہیں کی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر خزانہ نے مغربی کنارے میں نئی متنازع بستیوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہا جنگ کے اختتام پر اسرائیل اپنی حدود مزید پھیلائے گا۔ غزہ، لبنان، شام میں جنگ کے بعد سیاسی اقدامات سے سرحدوں کو وسعت دیں گے۔ جنگ بندی کی کوششوں میں حکومت کو عوام کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے۔ گیلپ کے تازہ ترین سروے میں سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں 93% عوام جنگ بندی کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں اور 80% امن کے لیے پر امید ہیں۔ 8 اور 9 اپریل کو ہونے والے سروے میں سامنے آیا کہ 82% عوام جنگ بندی کے لیے پاکستانی حکومت کی کوششوں سے واقف ہیں، جبکہ 46% عوام نے کہا کہ وہ ایک زبردست ڈیل کے بارے میں سن رہے ہیں۔ 93% عوام نے جنگ بندی کی کوششوں میں پاکستان کے ثالثی کردار کی حمایت کی، جن میں 72% ایسے ہیں جو اس کی پرزور حمایت کرتے ہیں، جبکہ ثالثی سے گریز کرنے والوں کی تعداد بہت کم رہی۔ سروے کے مطابق 80% شہری سمجھتے ہیں کہ جنگ بندی سے معاملہ امن کی طرف جائے گا، اور ان میں سے بھی 44% ایسے ہیں جو امن کے لیے بہت زیادہ پر امید ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی غیر ملکی مہمانوں کی مہمان نوازی اور سیکیورٹی کے لیے ہر ممکن اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ ایک اجلاس میں کہا کہ امریکہ ایران مذاکرات کا اسلام آباد میں انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ریڈ زون کو مکمل سیل کیا جائے گا، صرف متعلقہ افراد کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ اس سلسلے میں وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ ایران امریکہ مذاکرات پر سرمایہ کاروں کا محتاط رد عمل۔ ایشیائی مارکیٹوں میں استحکام، خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ جاری۔ WTI 2% اضافے سے $100 فی بیرل ہو گیا۔ برنٹ خام تیل $97.54 پر ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے پہلے سیشن میں 1443 پوائنٹس کا اضافہ 100 انڈیکس 1,66,961 پوائنٹس پر دیکھا گیا۔ جاپان کی نکئی تقریباً 2%، کورین کاسپی 1.4% بڑھی۔ ہینگ سینگ انڈیکس میں 0.55% اضافہ۔ ممبئی سینسیکس دوران کاروبار 1% بڑھی۔
एशियाई तरक्याती बैंक ने तेल और गैस की कीमतों में इजाफे को पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के बायस मुल्क में महंगाई और मईशत पर दबाव बढ़ने के खदशात का इजहार। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट में हुकूमत को इस्लाहात जारी रखने का मशवरा दिया। कहा पाकिस्तानी मईशत में बतदरीज बेहतरी का सिलसिला जारी है, लेकिन खतरात मौजूद हैं। निजी सरमायाकारी में इजाफा मईशत को सहारा देगा। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 3.5%, अगले माली साल 4.5% तक जाने का इम्कान है। तामीराती शोबा और सनअत में बेहतरी की तवक्को है। इस साल महंगाई 6.4%, अगले माली साल 6.5% तक जा सकती है। स्टेट बैंक से मोहतात मॉनेटरी पॉलिसी में नरमी की तवक्को है। सिंध में मार्केटें, होटल्स, शादी हॉल्स के नए औकात नाफिज कर दिए गए। सिंध हुकूमत ने किफ़ायत शियारी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। सिंध के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में कराची समेत दुकानें और बाजार रात 9 बजे और अजला में रात 8 बजे बंद हो गए। दूध की दुकानें, बेकरियां, मेडिकल स्टोर्स, तिब्बी सहूलियात और पेट्रोल पंप्स को पॉलिसी से इस्तिस्ना। होटल्स और रेस्टोरेंट्स को शाम 7 से रात 11:30 बजे और शादी हॉल रात 8 से 12 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस की सहूलत मामूल के मुताबिक दस्तयाब होगी। अहकामात पर हफ्ते के 7 दिन अमल होगा। जमहूरियत के लिए आइन पर अमल दरामद नागुज़ीर है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का यौम दस्तूर पर पैगाम। कहा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 के आइन के मेमार आज़म थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की बहाली में अहम किरदार अदा किया। मीसाक़ जमहूरियत जमहूरी निज़ाम की बहाली की बुनियाद बना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दस्तूर के मेमारों को खिराज तहसीन। कहा 1973 का आइन तमाम शहरियों के बुनियादी इंसानी हुकूक़ का मुहाफ़िज़ है। गवर्नर से निहाल हाशमी ने कहा कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ हर पाकिस्तानी का कौमी फ़रीज़ा है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 1973 का आइन वफ़ाक़ की मजबूती और अवामी हुकूक़ का ज़ामिन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि रियासत हर शहरी के आइनी हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में लेबनान और ईरान में इसराइली कार्रवाइयों के खिलाफ मुजाहरे। यूनान के दारुल एथेंस में इसराइली सफारत खाने के सामने मुजाहरा। नेदरलैंड्स के शहर दी हेग में डच पार्लियामेंट के सामने गजा और लेबनान से इजहार यकजहती के दौरान एक शख्स गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में भी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए। फलस्तीन, लेबनान और ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली कार्रवाइयों के फौरी खात्मे का मुतालबा। जर्मनी के दारुल बर्लिन में भी एहतजाजी मुजाहरा। फ्रांस के दारुल पेरिस में अलामती एहतजाज में इसराइली पार्लियामान में फलस्तीनी कैदियों के खिलाफ मंजूर होने वाले सख्त कानून की मज़म्मत। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ 2020 से जारी करप्शन केस की समाअत इतवार से दोबारा शुरू होगी। इसराइली हुकाम के मुताबिक मुकदमात की समाअत जंग के बायस आर्जी तौर पर मुअत्तल की गई थी। ताहम जंग बंदी के बाद मामूलात बहाल हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पर रिश्वत, फ्रॉड और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात हैं। ताइवान की आज़ादी को न कभी कबूल करेंगे न ही इसे बर्दाश्त करेंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग की बीजिंग में ताइवान की अपोजिशन रहनुमा चीन ली वून से गुफ्तगू। कहा अपनाए ताइवान के दोनों अतराफ रहने वाले लोग चीनी हैं और सब अमन के ख्वाह हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गवर्नर से निहाल हाशमी की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर से निहाल हाशमी ने ईरान अमरीका जंग बंदी में पाकिस्तान के किरदार और बेमिसाल कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सिंध ने इजहार एतमाद पर नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी। कहा किसी भी शख्स को दूसरों की प्राइवेसी में दखल देने का हरगिज़ हक हासिल नहीं। साइबर क्राइम से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट के शिकार बच्चों को शिकायत के लिए थाने या किसी और दफ्तर में नहीं जाना पड़ेगा। मुतासरा कम उम्र बच्चों और बच्चियों की शिकायत के इंदराज के लिए मोबाइल यूनिट जाएगा। मुतासरा बच्चे बिलखुसूस ख़वातीन वर्चुअल पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मुतासरा बच्चों और ख़वातीन की शिकायत शनाख्त मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखी जाएगी। शिकायत साइबर क्राइम यूनिट, फ्रंट डेस्क और PKM ऐप पर दर्ज की जा सकेंगी।
वज़ीर आला सिंध ने कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 2 की मंजूरी दे दी। हैदराबाद सखर लाड़काना आमिरपुर खास शहीद बेनज़ीराबाद में भी सेफ सिटी मंसूबे शुरू करने की तजवीज़ पर गौर। फेज़ 2 के तहत कराची में 2300 से ज़ायद स्मार्ट कैमराज नस्ब किए जाएंगे। मंसूबे की तकमील आइंदा 12 माह के दौरान मुतवक्के। मंसूबे का बाकायदा आगाज़ मई 2026 में किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मंसूबा बर वक्त मुकम्मल होना चाहिए, ताख़ीर से लागत में इजाफे का खदशा है। एप्टिमा के सनअतकारों का $2 अरब का फंड स्टेट बैंक में जमा करवाने पर गौर। यूएई की रकम की वापसी के बाद हुकूमत को मुतबादिल हल दे दिया। चेयरमैन एप्टिमा कामरान अरशद ने कहा कि हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं, कोई मसला नहीं आने देंगे। आम मुज़ाकरात के बाद वज़ीर आज़म से मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। सूबे सिंध और जनूबी पंजाब में गंदम की तैयार फसल की कटाई का सिलसिला जारी। काश्तकार डीजल की कीमत में इजाफे के बायस परेशानी और मसाइल का शिकार। गंदम की कटाई और मुंतकिली के अखराजात को काबिल बर्दाश्त हद तक रखने के लिए हुकूमत से फौरी तौर पर डीजल की कीमत में कमी का मुतालबा। तुरबत की केजकोर नदी के करीब से 2 मुकामी अफराद की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है कि दोनों अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। भारत से सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा का कहना है कि सिखों और पाकिस्तान का रिश्ता बहुत मजबूत है। सिखों के लिए पाकिस्तान हमेशा खुला है। सीनियर सियासतदान साबिक आवन पंजाब सरदार जुल्फ़िकार खोसा 91 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा और तदफीन आज आबाई शहर डेरा गाजी खान में होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का सरदार जुल्फ़िकार अली खोसा के इंतकाल पर रंज-ओ-गम का इजहार, अहले खाना से ताज़ियत। अमेरिकी सदर ट्रंप की अमेरिकी अखबार पर तनकीद। कहा ईरान के मामले पर उनके बयान को क़ब्ल वक्त फतह का ऐलान कहा गया। दरअसल ये वाकई एक फतह है और इसमें कोई जल्दबाजी नहीं। उनके इक़दाम के बायस ईरान कभी भी एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। बहुत जल्द तेल की तरसील दोबारा शुरू हो जाएगी, चाहिए ईरान ताउन करे या ना करे। ट्रंप ने अमेरिकी अखबार को दुनिया के बेहतरीन एडिटोरियल बोर्ड्स में से एक करार देते हुए कहा कि ये तनकीद में जल्दी करते हैं, अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते। अमरीकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की एप्स्टीन से ताल्लुक़ की तरदीद। कम सिनों से जिनसी ताल्लुक़ के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक़ की बातें प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दी। कहा एप्स्टीन के साथ उनकी जाली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई हैं। एप्स्टीन की वजह से ज्यादती के शिकार मुतासिरीन के लिए कांग्रेस में खुली समाअत का मुतालबा कर दिया। बोली हर मुतासरा खातून को मौका मिलना चाहिए कि वो हलफ उठाकर गवाही दे और अपनी कहानी आवाम को बताए। ये गवाही कांग्रेस के रिकॉर्ड का हमेशा हिस्सा रहे, क्योंकि इसी सूरत में सच्चाई सामने आ सकेगी। पाकिस्तान सुपर लीग में आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के अबरार अहमद का कहना है कि पहला मरहला भुलाकर कराची से नई शुरुआत करेंगे। मिडिल ऑर्डर में कुछ गलतियों के बायस मैचेस हारे, कुछ जीते हुए मैचेस हमारे हाथों से निकल गए। पीएसएल के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी फखर जमान और मोहम्मद नईम की सालगिरह, दोनों खिलाड़ियों ने एक साथ केक काटा। लाहौर कलंदर्स के दीगर खिलाड़ियों ने मुबारकबाद दी। फेडरेशन इंटरनेशनल पैडल की अंडर 12 रैंकिंग फ्रॉमसेस एशिया, पाकिस्तान के मोहम्मद आजान, मोहम्मद अर्श की चौथी पोजीशन। दोनों ने कराची में होने वाले FIP फ्रॉमसेस एशिया में अंडर 12 का टाइटल जीता था। मोहम्मद आजान और मोहम्मद अर्श और मॉन्टे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने अर्जेंटीना के थॉमस मार्टिन को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। दूसरे मैच में वर्ल्ड नंबर 2 इटली के यानिक सिनर एक सेट हारने के बावजूद क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने में कामयाब। सिनर ने चेक रिपब्लिक के थॉमस मखाक को शिकस्त दी।